Dear students, I am Dr. Basavaraj N. Key, Associate Professor of History, Government First Aid College, Dandeli, Uttar Kannada Jilai. In this video program, I am going to speak on History and Archaeology subject of BA 5th semester affiliated to Karnataka University. The topic is the advent of Europeans to India. In that, now today I am going to speak on how the French and the British came to India and how they struggled here in order to set up their trade and commerce. In the previous sessions, I already explained you the causes responsible for the advent of Europeans to India. I am not going to explain you here once again, but just I am going to read them. That the invention of marine compass and the map of the world that led to the discovery of sea route to India. The rich wealth of minerals and fertile land attracted the Europeans. In addition to that, the industrial development which took place in Europe that led for the concept of imperialism among the Europeans in the world. As a result of this, they decided to develop the international trade and commerce. At the same time, the weakness of the Mughals in India is the main cause for the development of European colonies in India. In this part of video, first I will speak on the French. The French were the last community which came to India during 1664 AD. The French East India Company was set up by Jean-Baptiste Colbert, the minister of Louis XIV, the Bourbon King of France. They were authorized to this trade company to carry on commerce and trade in the colonies in the East Indies, including India. The first French factory was set up in Surat in 1668 in Gujarat state under the patronage of King of Gujarat. The second factory was set up in 1669 at Machilipatnam, Andhra Pradesh by Markara by securing patent from the Sultan of Golconda. The well-known viceroy of the French was ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 1764ರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಫ್ರೆಂಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ಜೀನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಬರ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ 14ನೇ ಲೂಯಿಸ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಅವ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗುಜರಾತದ ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ 1768ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಸಲಿಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 1769ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಫ್ರೆಂಚರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈಸ್ರಾಯ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಾರ್ಟಿನ್, ವಾಟ್ he did in India after coming to India, he extended the French commercial activities in India by establishing French settlements at Balasore, Chinsura in Paschim Bengal, Machilipatnam in Andhra Pradesh, and Pondicherry. Among these, he selected Pondicherry as his administrative headquarters. They also founded their settlement at Chandranagar by the permission of Shaista Khan in 1619. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಲಾಸೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚಿನ್ಸೂರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಸಲಿಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ 4 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ. ಜೊತೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಚಂದ್ರನಗರದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಶಾಯಿಸ್ತಾ ಖಾನನ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ 1691ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, by taking the permission from Muhammad Shah, the Mughal emperor, they set up mint in India. And in order to look after the French settlements in India, the government of France sent Joseph Francis Dupleix as its governor. And he was a very diplomatic, he was a very good administrator, he was a conqueror, and he had great ambition to set up a French colony in India. As a result of this, he started to interfere in the political affairs of India, and he fought with the British the first Carnatic War, in which he was succeeded. ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡುಪ್ಲೆ ಎಂಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಜ್ಯಪಾಲನನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸರ್ಕಾರ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮೊಘಲರ ದೊರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾನಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು
ಟಂಕಶಾಲೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇನಾಪತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರನ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಆಂತರಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಸಂಭವಿಸ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧ ಅಂತೇಳಿ ನಡೀತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸೋಲ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈರತ್ವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಯುರೋಪ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವೈರತ್ವ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಆತ ಡ್ಯೂಪ್ಲೆನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಗೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ದೊರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ವಾಪಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಹಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮಿಷನ್. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಮಾಹೆ, ಜಿಂಜಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಂದ್ರನಗರದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ವೈಷಮ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಯುರೋಪದ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ತಮಗಿಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶಕ್ತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಫ್ರೆಂಚರ ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೇಡಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದೇರ್ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್, he was the first English who came to India with the purpose of trade during the rule of the Mughal Emperor Jahangir. He got permission for trade at Surat. At that time, French, Portuguese and Dutch were already in India. Not only in India, but also in Surat. Hence, they fought among themselves for political supremacy. The British East India Company was founded in 1600 in England. In the beginning, it was only interested to carry trade and commerce. In 1600, few merchants got permission for free trade in India and they monopolized the trade with East Indies. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಲಿಯಂ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಥಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೊಘಲರ ದೊರೆ ಜಹಾಂಗೀರ್ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ಸೂರತ್ದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು, ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಡಚ್ಚರು ಸಹಿತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು, ಫ್ರೆಂಚರು ಮತ್ತು ಡಚ್ಚರು ತಮ್ಮ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೂರತ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಿತ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತದೆ. 1600ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 1600ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ನೀಡದೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜನಾದಂಥ ಮೊದಲನೇ ಜೇಮ್ಸ್ 1615ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ರಾಜಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ ಅನ್ನೋನನ್ನು ಜಹಾಂಗೀರ್ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈತ ಸೂರತ್ದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆದುಕೊತಾನೆ. ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋ reached the court of Jahangir as an emissary of King Charles I in 1650 and he got permission to construct the factory at Surat. In the beginning of the 17th century, British defeated the Portuguese as already explained in the earlier slides. Towards the end of the 18th century, Dutch were also defeated by the British. ಯಾಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಮತ್ತು ಡಚ್ಚನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾರಂತಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನಿತರ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಇವರ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರಿಚಯ ಆಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೂರತ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ನ ನಂತರ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸಹಿತ ಸೂರತ್ದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಅನ್ನವ ಈ ಸ್ವ್ಯಾಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಸೂರತ್ದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಾಲಿಯಲ್ಲಿ. ಜೊತೆಗೆ
ಮಸಲಿಪಟ್ಟಣಂ, ಮದ್ರಾಸ್, ಹರಿಹರಪುರ, ಬಲಾಸೋರ್, ಕಾಸಿಂ ಬಜಾರ್ ಮತ್ತು ಹುಗ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಈತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ 1615 ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಮುನ್ರೋ he visited the court of Jahangir and he obtained certain trade concessions. 1615ರಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಥಾಮಸ್ ಮುನ್ರೋ ಜಹಾಂಗೀರನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಪಡ್ಕೊತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1619ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಗ್ರಾ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬರೋಡಾ ಮತ್ತು ಬರೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನಿತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. In 1619, another factory was set up at Machilipatnam and established a fort at Madras, which was named as Fort St. George. In 1632, they were permitted for free trade at Golconda. This was a major achievement of the Britishers. ಹೈದರಾಬಾದದ ಗೋಲ್ಕೊಂಡದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ 1632ರಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ II received Bombay as a part of dowry when he married the Portuguese princess Catherine. ನೋಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ರಾಜಕುಮಾರನ ಮದುವೆ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಾಂಬೆಯನ್ನು ಒಂದು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾನೆ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಬ್ರಿಟಿಷರೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಾರದು. ಬಾಂಬೆ ಅನ್ನೋದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಟ್ಟಣ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಂದ ಬಾಂಬೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ they acquired 3 small villages in Bengal, which later they developed Calcutta by them. ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸಮೀಪ ಅಂದರೆ ಇಂದಿನ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಸಮೀಪ ಅಂದಿನ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಮುಖ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ನಗರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾನು ಸಹಿತ ಬಂದರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ 1717ರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಫರೂಕ್ ಶಿಯರ್ ಅನ್ನವ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಮನೆತನದ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಗೇವ್ ದಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ದ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಮಡ್ರಾಸ್. ಗ್ರ್ಯಾಜುಲಿ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಫೇವರಬಲ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಎಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ಗಿಂತ ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇವರು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಿತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಬೇಕು ಭಾರತದಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಿಕ್. ದೇ ಫಾಟ್ ವಿತ್ ದಿ Portuguese and defeated them in the Third Carnatic War, which was ended in 1660 in the Battle of Vandevas. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ 1763ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಖಾಂತರ ಇವರು ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ. ಕೇವಲ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೈನ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದಾಗಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ 1707 different trading companies came together to form the United Company of the Merchants of England trading to East India. ನೋಡಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್ ಟ್ರೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ up to 1947. This is how the Europeans established their trade in India and how they fought with each other for the establishment of their supremacy. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಅವರು ಮಸಲಿಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮದ್ರಾಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ನಂತರ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಒಂದು ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತದೆ. ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಅರ್ಲಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದೇರ್ ಸುಪ್ರಿಮಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು PPTಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಇತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.